Jadi sebenarnya kalau ada orang yang bersusah payah untuk kita, maknanya kita jadi special. Kan? Orang yang kita jadi special. Faham? Kemudian nak bekerja, nak belajar, nak apa, tak ada masalah. Nanti Ustaz akan cerita sikit pengalaman dia. Dari cerita pengalaman yang boleh kita sampaikan, nanti Ustaz boleh cerita sikit pengalaman dia. Kalau kita risau kehidupan kedua nak belajar agama, kita ada segi dalam kehidupan kita. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa hu al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Allah Ahmad Bisa Sumawi Sayyidina Fatih Muhammad bin Al-Balawi wa usuli wa buhim Subhana Rasul Muhammad bin Al-Azhar wa Sayyidina Rahman Al-Diba Malik Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صل على محمد يا رب خصه بالفضيلة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب وارحمنا جميعا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب واغفر لكل مذنب يا رب صل على محمد يا رب صل على محمد يا رب يا سامع دعانا محمد يا رب صل نوري يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم بالمؤمنين رؤوف رحيم تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطالب البئيس الوارث المانه الثالب يسبحه لافل والمائل والطالع والغائب ويواهد الناتك والصامت والجامد والزائب يضرب بعدله الساكن ويسكن بفضله من ماء دافك يخرج من بين صلب والترائب لا إله إلا الله والمواهب ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا وينادي الحلم المستغفر الحلم تائبون إلا الله والقمى بين النديم والتائب وابك من ذنوب إليه غريب فلا ينظر إلى في استغفار حتى يكوف كاف النهار سيول الغياهب فيعودن وقد فازوا بالمطلوب وأدراكوا رضا من مالك الأوجاد النور نبي محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم وقال هذا سيد الأنبياء
حجته على عباد الأصنام والكواكب قيل هو موسى حبيب وموسى كريم ومخاطب قيل هو عيسى عليه السلام قال عيسى يبشر به وهو بين يدي نبوته كالحاج الذي ألبسته ملة الوقار فزوجته بتيجان المهابة والافتخار ونشرت على رأسه العصائر قال ونبي استخرجه من لؤي بني غالب يموت أبوه وأمه ويأكله جده ثم عمه الشقيق أبو طالب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ألفي أنفيني من الفم نون الهاجب سمعه يسمع صريرا قلم بصره إلى سبع طباق ساكب قدمه قبلهما بعير الفاصل ما تشتهى في مطاع ومشارب قلبه لا يخمل ولا ينام ولكن بإسمة على نوام مراكب إذ أوذي يفقه ولا يعاقب وإن سوى يسقط ولا يجاوب أرفعه إلى أشرف المراتب في ركبة لا تنبغي قبله ولا بعده لراكب كنت له أنا نذير ومراكب اللهم صل وسلم وبارك عليه بأشرف المناصب والمراتب أحمده على ما منع من المواهب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب المشارق والمغارب وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله مبعوث إلى سائر الأعاجم والأعارب صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أولي المآثر والمناكب صلاة وسلاما دائمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. أول ما نستفتح بإيراد الحديثين وردا فيه وصراطه مستقيما قال في حقه من لم يزل سميعا عليما أن الله وملائكته إن الله ولسان القرآن الناطق أو هدي علماء الناس سيدنا عبد الله بن سيدنا العباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الملائكة بتسبيحه فلما خلق الله آدم عليه السلام أودع ذلك النور في طينته قال صلى الله عليه وسلم فأهبطني الله إلى الأرض في ظاهر آدم عليه السلام وحملني في السفينة في صلب نوح عليه السلام وجعلني في صلب خليل إبراهيم عليه السلام حين قذف به في النار ولم يزل الله عز وجل
ينقلوني من الأصلاب الطاهرة إلى الأرهام الزاكية الفاخرة، حتى أخرجني الله من بين أبوي وهما لم يلتقيا على صراط. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ثورة إلا صفرا واحدا كان يحتمه ويدخله الصندوق. فلما مات أبي فتحته فإذا فيه نبي يحرج آخر الزمان. بات الله سلوس يدخلون أشهد أن محمدا رسول الله. تيسير سر الوجود فارق قاصر ولو جاء ببدله المجنون. فواصفك عاجز عن حصر ما حويت من خصال الكرام والجود. الكون إشارات وأنت المقصود، يا أشرف من نال المقام المحمود. وجاءت رسل من قبلك مكينا بالرفعة والعلا لك شهود. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أحضروا قلوبكم يا معشر ذوي الألباب، حتى أجلو لكم عرائسا من أهل الأرض والسماوات بالتحال والبشارات. فإن النور المصون والسر المكنون الذي أوجدته قبل وجود الأشياء وإبداع الأرض والسماء، أدخله في هذه الليلة إلى بدر به مسرورا. أملأوا به الكون نورا وأكفلوا يتيما وأطهروا وأهل بيته تطهيرا. لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله وسلم. ساجدا شاكرا حامدا كأنه ملك في السماء. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى
يوم يجعل ويعلم ويتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإبادة والاستفادة والحث على تمسك بالكتاب والحديث والدعاء والهداية والدلالة على الخير والإرضاء والاستجابة تعالى. Alhamdulillah segala puji bagi Allah, Tuhan yang menjadikan segala makhluk ini. Dan Alhamdulillah Allah meletakkan hati-hati kita hari ini untuk berada dalam satu majlis yang mulia, yang mulia di sisi para malaikat. Mana satu majlis mengucapkan rasa kasih sayang kita kepada Nabi SAW. Jadi Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Dan tidak lupa Alhamdulillah sebagai jemputan tidak ada ilmu cuma jemputan daripada Gurana sendiri nanti kita belajar di sini. Alhamdulillah dan segala guru-guru anak yang berada di sini, guru saya lah yang pernah mengajarkan berbakti, yang pernah saya ambil ilmunya, saya menghargai dan saya yang tidak dapat saya sebutkan apa. Saya tidak hilang kurang sedikit hormat saya kepada guru saya berada di sini. Ya, Alhamdulillah. Jom bagi kita hari ini cinta Nabi akan Muhammad. Cinta dilawan kata benci. Jadi bila kata kita nak uraikan rasa itu ulama, nak menguraikan rasa, dia kata tidak sampai kepada kata-kata kita dia sampaikan kata-kata, tidak sampai ke martabat rasa. Susah untuk dibicarakan hal cinta. Hanya orang yang merasai. Bagaimana kita nak ceritakan satu pedas ciri kepada orang yang tidak merasakan cinta? Macam mana nak rasakan? Jadi kita nak mencintakan pedas ciri itu, kita kena rasa. Tidak cukup dengan kata-kata untuk disampaikan sampai kepada martabat rasa. Tidak. Ini cinta Nabi. Kita mencintai Nabi SAW, kita mengenal dia. Tanpa mengenal dia, kita tidak akan dapat cinta kepada Nabi SAW. Jadi mahabbah bin mahabbah, kecintaan kita kepada Nabi SAW, banyakkanlah kita berselawat kepada Nabi SAW. Jadi tujuan maulid Nabi SAW diadakan ini adalah untuk mengingat akan perjuangan Nabi baginda SAW. Agar apa ini datang? Ini gambar apa? Abang-abang agak-agak saya berjuang ya. Jadi abang-abang agak-agak perjuangan Nabi SAW ada yang kau ingin hari ini. Tanpa Nabi SAW tiada kita hari ini. Tanpa Nabi SAW tiada kami pada hari ini. Tanpa Nabi SAW kita kena Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perjuangan Nabi dengan benar memisikan akan umat ini. Jadi perjuangan Nabi dengan tumpah darah. Rasakan abang-abang agak-agak ni, rasakan kita akan Nabi kita. Perjuangan Nabi jumpa seorang itu menyampaikan kalimat tauhid. Sehingga aku ingin berjumpa dengan saudara-saudara. Sampai saudara-saudara Nabi SAW, kita umat akhir zaman, umat yang banyak kelebihan. Lepas tu sahabat kata kepada Nabi, nahnu ikhwanuka, kami adalah sahabat-sahabat kamu ya Rasulullah. Kata sahabat Nabi cakap dengan Nabi, antum ashabi. Tidak kata, kau adalah sahabat aku. Walakin ikhwani, akan tetapi saudara-saudara aku ni alladzina amal, orang-orang yang beriman dengan aku, walam yarauni, tanpa melihat aku. Ini beza. Jadi umat Nabi SAW, saudara-saudara Nabi ataupun ikhwan, akhwat, saudara-saudara Nabi ni dia Nabi sangat rindukan. Kita tidak lahir lagi, Nabi sangat rindukan kehadiran kita. Sampai sepuluh ni Nabi SAW berdakwah di dunia ni, sampai sepuluh sangat, sampai tidak hiraukan diri dia, binasa diri dia, berdoa siang malam, bersujud, lalu berdoa kan. Kewajiban kita mencintai Nabi SAW. Ayat Quran kata apa? Qul in kuntum tuhibbunallah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum, katakanlah wahai Muhammad, qul, katakan qul. Baik lama kan? Qul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum, jika kamu kasih, jika kamu kasih tuhibbunallah, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kamu kasih akan Allah Ta'ala, fattabi'uni, itu jawab bagi insya-Allah. Fattabi'uni yuhibbukumullah,
maka ikutilah aku yuhibbukumullah, nescaya akan mencintai kamu, nescaya Allah akan mencintai kamu. Jadi bagaimana kita untuk ilmu akhirat. Jadi ilmu akhirat yang penting. Jadi al-ilmu imamul amal. Bermula ilmu itu ialah imam pertama. Wal amal tabi'ahu, dan amal itu mengikut pada ilmu. Jika kita jadi ilmu, maka landasan nafsulah di hadapan kita. Tapi bila kita menuntut ilmu, maka nafsu akan ikut ilmu. Itu bahaya. Bahaya kita ni dia dikuasai oleh nafsu kita, dikuasai oleh akal. Akal ni di belakang ilmu di hadapan. Itu yang penting. Jadi tuntutlah ilmu, kita balik yang lahat. Jadi wajib hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam fardhu ala kulli muslimin. Bermula menuntut akal ilmu itu ialah yang kita pertama kita belajar awal din ma'rifatun. Awal-awal agama mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada Tuhan contoh salah. Jadi Tuhan Allah siapa? Jika ditanyakan kepada kita, siapa Tuhan, siapa? Jawapannya apa? Allah ni satu zat yang wajib ada. Kita tidak tahu selama ini kita menyembah. Ini kita kena kenal. Adanya Allah Ta'ala. Dan adanya Allah Ta'ala apa? Adanya kita. Adanya alam ini adalah hadir wujudnya Allah Ta'ala. Di dalam sifat Allah yang ulama kan disebut sifat 20. Allah wujud kita bakok pada bersama masalah dengan makhluk ini. Yang mensucikan Allah, mensucikan Allah SWT daripada sifat ketuhanan. Belajarlah. Ada alasan untuk kita belajar belajar matematik ini. Walaupun kita belajar engineering, dengan PhD ke belajar dekat Endai ke, pengisian ke, dia ada alasan untuk kita tidak menuntut ilmu. Jadi cikgu sana banyaklah. Itulah pintu ilmu. Kita rasa dah ada kan ilmu. Kita ni jahil. Tapi kalau kita masih cukup, mana ilmu nak datang? Al-ilmu nur. Ilmu ada cahaya. Wa nurullah la yuhdil ma'asi. Ada mengulikan wa nurullah la yuhdil ma'asi. Dan cahaya itu tidak ada berhati-hati yang bermaksiat. Jadi banyakkanlah kita istighfar kepada Allah SWT tadi malam. Jadi akan diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perjalanan hidup kita ni terbahagi berapa? Kita alami sikit je. Alam adakah keturunan kamu dia semua hidup balas bahkan ditanya. So kita duduk alam rasul betul alam dunia. Alam dunia ni tempat kita diuji, bercucuk tanah. Kata Allah SWT, mana-mana orang yang ada berdalamnya iman sebiji sebesar biji digantung. Maka keluarkanlah dia daripada neraka masuk ke dalam syurga. Ini yang kali kedua. Lalu Nabi diarahkan untuk pergi mengambil umatnya di dalam neraka, mengeluarkan sesuatu. Lepas itu Nabi pergi lagi menyebut Rasul SAW untuk betapa sayang Nabi Ibrahim. Nabi pergi lagi kali ketiga, jumpa dengan Allah Ta'ala, telah mengucap syukur, puji Allah SWT dan bersujud kepada Allah SWT. Allah kata apa? Irfa Arsaka, angkat. Bersujud itu bangunlah yang rasa. Kalau mereka cakap apa? Daripada sujud, mintalah aku akan mengenalkan. Mintalah aku akan mengenalkan doa kamu. Mintalah aku akan berkisahkan doa. Sabalah benda yang sama dia cakap. Allah SWT kata juga, Surah Al-Fatih, ada besar iman dia, ada sebiji sawi. Tadi besar kecil sini kan? Tadi dia boleh sebiji sebidang iman dia sebiji besar sebiji sawi. Maksud lebih kecil daripada sebiji sawi, Allah SWT kata keluarkan ada iman lebih kecil daripada sebiji sawi, keluarkanlah dia dari neraka. Layak seorang makhluk untuk kita ciptai dengan sepenuh. Jadi kata Radhatul Aliyah, iaitu kata dia kata apa? Untuk menjelaskan cipta ni, dia kata cipta ni adalah abadi di Allah SWT. Cipta ni kata dia Radhatul Aliyah, cipta abadi kepada Allah SWT, tidak layak kepada makhluk. Ini kata Radhatul Aliyah, seorang wali Allah. Cipta dia sangat susah untuk diungkapkan. Tapi bila kita rasa, insyaAllah agama ini mudah. Kebanyakan pemberitaan yang dilakukan oleh Nabi dengan terasa cinta dengan umat tidak terasa berat. Ia pun kepada Nabi Muhammad SAW
pada umat. Kakak kena belajar lah. Cari ilmu, contohlah ilmu tentang wanita apa semua. Lepas tu kita boleh seterusnya ilmu. Ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ni nak merendahkan hati kita. Dari ilmu kita makin tunduk. Tidak bongkarkan diri kita. Makin ada ilmu bukan makin tinggi, tapi makin tunduk. Yang tasawuf kita dekat dengan hati. Ibadat, seria, wujud, takabur, dan buah sifat mazmumah dalam diri kita. Dia datang dengan pengorbanan. Jadi tapi pengorbanan dalam diri kita. Lagilah kita dah mengawal hawa nafsu ni, kita kena mengorbankan untuk melawan hawa nafsu. Menuntut ilmu itu penting lah. Penting sangat untuk kita menuntut ilmu agar kita sentiasa selamat dunia dan akhirat. Siapa nak berjaya dengan dunia? Semua akan tangan. Siapa nak berjaya dengan dunia? Kadang-kadang nak. Siapa nak berjaya dengan dunia? Apa yang sebenarnya ni? Boleh dikatakan kejayaan jadi itulah biasalah. Jika ditanyakan kepada semua orang sedikit ilmu agar kita menggunakan harapan pada hari akhirat nanti. Sebab akhirat ni sangat susah diceritakan untuk dilihat. Sakit kita tak terhingga ni sangat sukar. Itulah. Jadi belajarlah mengenal agar agama ini lebih dalam, agar lepas fardu ain ini. Fardu ain ini wajib bagi semua orang. Kenal banyak betulkan tauhid semua tu untuk kita lagi dekat dengan pencipta itu. Dan seberapa ini perkongsian yang sudah seberapa. Jadi setakat ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi itulah saudara-saudara belajar contohlah ilmu pengetahuan sekurang-kurangnya. Saya tu tak boleh pun kalau atau sekolah kita jadi kebutuhan saja. Apabila ada rezeki dia, kita ambil yang basic supaya kita lepas. Itu di cara dia. Cara dia jangan mensirikan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan soal kita semua ahli surga. Sempurna
kami kepada Rasulullah.
Cintakan kami kepada Rasulullah. Maulaya salli wa sallim keluarga dan sahabatnya yang berjalan di atas petunjuknya yang lurus. Jadikanlah kami sekalian sebaik-baik orangnya. Bertolaklah kehidupan kami, nimpulkanlah kami pada hari kiamat dalam kumpulannya, dan pergunakanlah lidah-lidah kami untuk memuji dan membelanya. Hidupkanlah kami dalam keadaan berpegang teguh dengan sunnahnya, selalu mentaatinya. Matikanlah kami, ya Allah, dalam keadaan mencintainya dan termasuk di dalam golongannya. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga bersamanya, kerana baginda adalah orang yang pertama sekali masuk ke dalamnya. Dan turunkanlah kami, berilah kami rahmat ketika dia memohon syafaat untuk makhluk-makhluk, lalu engkau merahmati mereka. Ya Allah, berilah kami peluang menziarahinya pada setiap tahun. Janganlah engkau jadikan kami dari golongan orang yang lalai daripada mengingatimu, dan juga lalai mengingatinya walau sekejap. Ya Allah, janganlah hendaknya ada di wajah sucikan segala dosanya dengan air taubat, dan engkau tutupi keaibannya dengan selendang keampunanmu. Ya Allah, sesungguhnya ada di antara rekan-rekan yang bersama kami pada tahun lalu tidak dapat menghadirkan diri pada tahun ini kerana dihadang oleh bertemu. Semoga engkau berkenan mencuci rahmat ke atas roh mereka. Maka janganlah engkau sia-siakan mereka daripada mendapat pahala dan kelebihan yang terkurniakan pada saat ini.
Ya Allah, rahmatilah kami setelah kami menjadi ahli kubur. Berilah kami taufik dan beramal soleh sepanjang zaman. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang sentiasa mengingati anugerah-Mu, sentiasa mensyukuri nikmat-Mu, sentiasa terkenal saat pertemuan dengan-Mu. Hidupkanlah kami dalam keadaan sibuk melakukan ketaatan kepada-Mu. Sekiranya Engkau matikan kami, maka matikanlah kami dalam keadaan tidak terfitnah dan tercela. Dan sudahilah kami sekalian dengan kesudahan yang baik. Ya Allah, hindarilah kami dari segala macam kejahatan orang-orang yang zalim. Selamatkanlah kami dari segala macam fitnah di dunia ini. Ya Allah, jadikanlah Rasul yang mulia ini sebagai pemberi syafaat kepada kami, dan kurniakanlah kami dengan sebabnya kedudukan yang tinggi di hari kiamat kelak. Ya Allah, berilah kami minum dari telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minuman lezat yang dengannya kami tidak akan merasa dahaga selama-lamanya. Dan himpunkanlah kami di bawah panji-panjinya pada hari kemudian. Ya Allah, ampunilah kami dengan kemuliaannya di sisi-Mu. Bapa-bapa kami, ibu-ibu kami, guru-guru kami, orang-orang yang mempunyai hak ke atas kami, dan orang-orang yang mengadakan majlis yang baik pada saat ini, serta sekalian mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat, sama ada yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Sesungguhnya Engkau memperkenankan segala doa, menunaikan segala hajat, dan mengampuni segala dosa. Dan Allahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.